बीते दिनी पंजाब प्लस की टीम वालों नाइट्स ट्रेनिंग अकैडमी मोहाली जिथे कि नौजवानों नूं देश की सेवा लई तैयार किया जाता है, इस अकैडमी का दौरा किया गया। इस मौके ते साडी टीम ने लैफ्टिनेंट कर्नल GPS विर्क जिन्हां ने देश की सेवा की उन्हां दे नाल भी गलबात की। पेश है संबंधी एक रिपोर्ट। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल ते तुहाडा स्वागत है। अज असीं आए हां लैफ्टिनेंट कर्नल GPS विर्क, एक ऐसा नाम जिन्हां ने अपनी जिंदगी दे विच बहुत घालना घालियां, बहुत सेवा की और एक ऐसी पॉजिटिव फोर्स बन के लोगों लिए उभरे ने। सर, तुहाडा स्वागत है साडे स्पैशल शो च। थैंक यू सर, कुछ बहुत बहुत शुक्रिया जी तुहाडा आउण दा साडे कोल और गलबात करन दा। सर, जिस तरीके दे नाल तुसीं स्टार्टिंग तो ही एक ऐसी क्रिएटिविटी और ऐसी भावना तुहाडे च रही, जिद्दां फादर ने फौज सेवा की, ਉਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਦੋਂ GPS ਵਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ और बच्चों को ऐसी तालीम दिंदा कि उहदे विच वैल्यू बेस्ड हुंदा। गर्ग साहब, ये गुरु महाराज की कृपा हैगी है कि समय के नाल नाल जिंदगियां दियां जिहड़ियां असलीयत हैगियां ने, जिंदगी दी जिहड़ियां कहानियां हैगियां ने, उन्हां नूं देखदे होए एक इहो जिहा अपने आप ही एक मन दे विच विचार प्रकट हुंदा वे कि कुछ ते इस जीवन दे विच एक दूजे वास्ते असीं जी ते लिया हैगा वे, लेकिन नाल नाल कुछ दे के भी जाना है सोसाइटी में। और इसी यही चीज़ां जिहड़ियां मैं अपने पिता जी तो भी सीखियां, जिहड़े कि एक एयरफोर्स के विच एक एयरमैन भर्ती हुए सी पार्टीशन के बाद, और जदों अपने परिवार तो विखर गए तो अपने आप ही एक उन्होंने एको सहारा मिलिया एयरफोर्स की भर्ती, और एयरफोर्स की भर्ती में एयरमैन भर्ती हो गए, और उसके बाद उत्थे एक कुक की भर्ती हुई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਦੇयर ਵਾਸ ਕਦੀ ਸਟਾਪੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਨਾਲ, ਇੱਕ 에ਅਰਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਜਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ 36 ਸਾਲ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾਈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ मैं खुद अपनी ग्रैजुएशन के बाद एक शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर बनया। अपने वालों उस टाइम ग्रैजुएशन मैं गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज चंडीगढ़ करता सी, और मैनू स्कॉलरशिप के नाल पंजाब यूनिवर्सिटी के विच उन्होंने मैनू MSc वास्ते एडमिशन मिली। लेकिन नाल ही नाल जो मैं एग्जाम दिता होया सी ते ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल वास्ते मेरी सिलेक्शन हो गई, तो आई लैफ्ट दी MSc ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, बट आई जॉइंड एक फीलिंग आई कि भाई देश सेवा भी हो जाएगी और एक अहदा भी हैगा वे। उस दे नाल मैं OTS ज्वाइन कर गया, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर। और जो SS कमीशन के विच फिर मेहनत करते रहे, 3 जैक लाई मेरी यूनिट होंदी सी, जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, और कोई यहो जिहा मेरे ख्याल इलाका नहीं होएगा बीइंग इन्फेंट्री ऑफिसर जिहड़ा मैं ना देखिया होवे, किहड़ी यहो जी पहाड़ नहीं होणगे जिहड़े ना देखे होण। और ਅਸੀਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ। ਸਿਵਲ ਮਾਹੌਲ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਮਿਲਟਰੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਸਿਵਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵੱਖਰਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ 1971 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਆਲਸੋ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਡ ਇਨ ਦੈਟ 1971 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਲ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੋਸਟਡ ਸੀ 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, 200-250 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 1971 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 50% ਕਰਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ 50% ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਇੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਸ਼ਨ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਬਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਟੂ ਐਨ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਵਾੜੀ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਿਵਾੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ OROP ਦੇਵਾਂਗਾ, 1 ਰੈਂਕ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸਾਰੇ ਫੌਜ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬਣੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਰੈਂਕ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ OROP 2016 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਫਸਰਸ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਉਹ 1.5-2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਫਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤੰਗੀ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਲੋਕ ਫੌਜ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਨਰਲ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰਸ ਐਂਡ ਆਲ ਬਿਗ ਆਫਿਸਰਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਡਿਮਾਂਡਸ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜੀ ਇੱਕ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਪਤਾਨ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ PRC ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੈਨਸ਼ਨੇਬਲ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 1 ਰੈਂਕ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਸਟ ਕੰਸੀਡਰ, ਵੀ ਮਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਪਾਲਿਸੀ। ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੀ? ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਨੇ। ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਹੈਗੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਫੌਜ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੌਜੀ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅੰਡਰ ਦੋ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੇਟੈਸਟ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੱਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਪਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੀੜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਂ ਗੀਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਰਿਟਾਇਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਸਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ ਖਾਦੀ ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸਮ ਖਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਈਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਵੀ ਲਈਏ, ਸੌਣ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫਸਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਏ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਰਚਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ
ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ ਸਿਵਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨੇਬਲ ਇੱਕ ਏਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਵਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਐਵਰੀਬਡੀ ਗੈਟਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਫਟਰ ਏ ਗੁੱਡ ਵਰਕ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਉਹ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੀ ਡਜ਼ਨਟ ਗੋ ਫॉर ਅ ਜੌਬ ਦੇ। ਔਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਆਲਸੋ ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ EMPLOYER ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ ਆਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 33 ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਇਹ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਏ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਵੇ এনवायरमेंट ਹੈ, ਇਹ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ OROP ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਨਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। 1 ਰੈਂਕ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ। ਸਿਵਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 1 ਰੈਂਕ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੀਪਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਡੋਂਟ ਸੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਦੀਜ਼ ਰਾਈਟ ਔਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਨੋ, ਇਹ ਹਰ ਵੋਟਰ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ 1.1%। 130 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀਜ਼ ਹਾਊ ਮੈਨੀ 1.1 13-14 lakhs ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਧੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਟ ਇਵਨ ਅਬਾਊਟ 22 lakhs। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਫਰੈਂਕ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਦੰਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਹੁਣ ਸਕੀਮ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ अपनी अग्नि पथ और अग्नि वीर की जो स्कीम चली है, मैनू इन्नी खुशी हो रही है, इन्ना फख्र महसूस हो रहा है कि देश दे विच इन्नी ताकत हैगी है कि एक साडा ही दुनिया दे विच इहो जिहा देश हैगा वे कि जिहदे विच जवान खड़ा हो रहा है कि मैं फौज विच जाना है। ਤੁਸੀਂ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰਸਨਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਵੀਰ ਜਵਾਨों का अलबेले ते मस्तानों का, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਯਾਰੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਗੁਰੂ। ਆਈ ਪਰਸਨਲੀ ਫੀਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਹੈਗਾ ਵੇ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਦੇ ਆਰ ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਕਲਚਰਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਲਜਰਸ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਧਨੁਸ਼ ਬਾਣ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਮਹਾਭਾਰਤ 'ਚ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲਓ,
ਸਾਰੇ ਛਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਵੇ ਜਿਹਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਮਾਹਿਰ ਔਰ ਪੁੰਨਵਾਨ ਬੰਦਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਉਪਲਬਧੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਆਫ ਦ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦੇ ਮਸਟ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਥ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਆਫਟਰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੀ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਜਾਂ ਸਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਠਿਨਾਈ ਹੈ ਕੀ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸੀ ਇਟ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ ਹਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਚਿਨ ਦੀ ਹਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਫ ਇਟ ਬਾਈ ਇਟਸੈਲਫ ਐਂਡ ਅਵੇ ਫਰਮ ਯੂਰ ਫੈਮਿਲੀ ਆਲਸੋ। Of course, that is. Then you don't bother about that. You marry actually armed forces. No doubt. ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, এনवायरमेंट ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਵੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਫੈਂਟਾਸਟਿਕ ਥਿੰਗ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਦਿੱਕਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਰ ਪੂਅਰ ਕੰਟਰੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ। ਇਹ ਪੂਅਰ ਕੰਟਰੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇਖੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਈਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਪੂਅਰ ਕੰਟਰੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਜ਼ਬੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੇ ਕੈਨ ਰੀਅਲੀ ਕਮ, ਇਟਸ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਅਸੈਟ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਖਰਚਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਨ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਦਿਸ ਮਸਟ ਬੀ ਟੇਕਨ ਐਜ਼ ਐਨ ਅਸੈਟ। ਇਟਸ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਅਸੈਟ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੱਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਰੱਖੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਜ਼ਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੇ ਕੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ, ਟੈਂਜੀਬਲ ਅਸੈਟ, ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਡਲ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੈਡਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਸੀ OROP ਰੈਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਈ ਵਾਰ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਆਫ ਦ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਇੱਕ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਤੌਰ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਐਟਲੀਸਟ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 36 ਸਾਲ ਕੀਤੀ, CDS ਵਰਗੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ 60-65 ਸਾਲ ਕੀਤੀ। ਨੋ ਇਹ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਈਅਰਸ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨੇਬਲ ਬਾਤ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ 60 ਸਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨੇਬਲ ਏਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ 1-2 ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ 60 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਓ। ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿਪਾਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੂਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਊਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਪ੍ਰੋ ਰਾਟਾ OROP, ਔਰ ਇਹ ਅਗਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੌਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਸੌਖੀ, 19 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੀ ਇਜ਼ ਪੀਸਫੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਰ ਸਾਹਿਬ
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਪੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਤੇ ਵਾਟ ਵਿਲ ਆਈ ਡੂ ਫॉर ਫੌਜ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਧੜਕ, ਨਾਟ ਬੋਦਰਡ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਏ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਉਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ OROP ਦੇ ਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜੋ ਇਹ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ 4 ਸਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਵਰਗਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਬੜੇ ਸ਼ੇਮਫੁਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਆਪਦਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਆਰਮੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ, ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਅਵੇ ਫਰਮ ਫੈਮਿਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਹਿ ਜਾ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਔਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ, ਸਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਆ, ਫੌਜੀ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦੇਣ ਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੌਜੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।